Dear students, good morning. A very warm welcome to third semester English online classes. I hope all of you are safe due to this pandemic. We are not able to join the classes, so we are giving you these online lessons. So be attentive and try to understand these lessons. So first of all, I'm going to give you the model paper for this third semester English. So as you can see on the screen, the first section A is from prose. 4 questions will be given, out of which you have to answer 3. 3 into 5, 15. Section B is from poetry. Again, 4 questions will be given and you have to answer 3 questions. 3 into 5, 15. Section C, short stories. 3 questions will be given, out of which you have to answer 2. 2 into 5, 10 marks. Section D is one act play. You will be given 3 questions, out of which you have to answer 2. So 2 into 5, 10 marks. Section E is grammar. You can see the first topic is paragraph writing. 3 topics will be given and you have to answer 1, and so that question carries 5 marks. And question number 2 is press note. Write a press note. 1 question will be given and you have to answer that question, 5 marks. And question number 3 is note making, and you can see this one paragraph will be given, out of which you have to make notes. So that question carries 5 marks. And question 4 is match the following. 5 meanings will be given and you have to match the meanings. And question number 5 is 1 word substitutes. Again, 5 will be given and 5 marks. So total 75 marks for this question paper. We shall discuss about the internal marks and all that in our next video. So I hope you understood this model question paper, and now we'll go to the first lesson of our prose. And the first prose lesson is Shyness, My Shield, written by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. What is the meaning of shyness? And what is the meaning of shield? Shyness means timidity, timidness, siggu. Shield means a sort of protection for the chest. Soldiers, they wear shield to protect their chest. So in Telugu, Rakshana Kavacham. Siggu tana Rakshana Kavachanga undindi ani Mohandas Karamchand Gandhi చెప్తున్నాడు. So this essay, Shyness My Shield, is an extract from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. You know, Gandhiji wrote his autobiography. There is a difference between biography and autobiography. Autobiography is written by the author himself. So, Swiya Charitra, My Experiments with Truth, Gandhi గారి యొక్క స్వీయ చరిత్ర. అందులో నుంచి షైనెస్ మై షీల్డ్ అనేది తీసి మీకు లెసన్గా ఇవ్వబడింది. సో వీఆర్ going through that lesson. He recounted his experience while he studied law in England.
All of you know that Gandhiji studied law in England. And so while he was studying law, he was recounting his experiences. లా చదువుతున్నప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ని గాంధీజీ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనే తన ఆటోబయోగ్రఫీలో పొందుపరుచుకున్నాడు. సో Gandhiji was elected to the executive committee of the Vegetarian Society. తను లా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు గాంధీజీ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్గా ఎన్నికయ్యాడు. హీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆఫ్ ద వెజిటేరియన్ సొసైటీ. వెజిటేరియన్స్ అంటే దోస్ హూ డు నాట్ ఈట్ మీట్ ఆర్ కాల్డ్ వెజిటేరియన్స్. వెజిటబుల్స్ తినే వాళ్ళని వెజిటేరియన్స్ అంటారని తెలుసు కదా. సో హీ వాజ్ వెరీ షై టు స్పీక్ ఇన్ దీస్ మీటింగ్స్. సో షై మీన్స్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, టిమిడ్. సిగ్గుపడేవాడు. మీటింగ్స్లో మాట్లాడాలంటే గాంధీ గారికి చాలా సిగ్గుగా ఫీల్ అయ్యేవారు. హీ వాజ్ ఎట్ అ లాస్ టు నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్సెల్ఫ్. తాను ఎలాగా వ్యక్తపరచుకోవాలో చాలా మాటలు వచ్చేవి కాదు. అంతగా తను సిగ్గుపడుతూ ఉండేవాడు. The president of the Vegetarian Society was Mr. Hills. He was a Puritan. So Gandhi was the executive member, and you can understand that Mr. Hills was the president of this Vegetarian Society, and he was a Puritan. Puritan, who is a Puritan? One who strictly follows the teachings of the Bible. బైబిల్లో ఏమని రాయబడి ఉన్నదో వాటన్నిటిని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని ప్యూరిటన్స్ అని ఇంగ్లాండ్లో అనేవారు. సో మిస్టర్ హిల్స్ వాజ్ అ ప్యూరిటన్. హీ యూస్ టు ఫాలో ద బైబిల్ టీచింగ్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. హీ హ్యాడ్ మెనీ ఫాలోవర్స్ యాజ్ హీ వాజ్ a proprietor of the Thames Iron Works. Hills was the proprietor, and he had many followers and supporters because he was a rich man. Proprietor of the Thames Iron Works ki ayana Mr. Hills proprietor kabatti ayanaki chaala mandi supporters undevaru. And Dr. Allison was the member of the Vegetarian Society. Dr. Allison is another member of the society, Vegetarian Society. ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి డాక్టర్ Allison ఇంకొక మెంబర్. Once the Vegetarian Society faced serious situation due to the differences between Dr. Allison and Mr. Hills. Vegetarian Society faced a serious problem like any other committee. And here there were differences between Mr. Hills and Dr. Allison. Dr. Allison ki Mr. Hills ki ఇద్దరికి విభేదాలు ఏ కమిటీల్లోనైనా సర్వసాధారణంగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా, అలాగే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా డిఫరెన్సెస్ అనేవి వచ్చేసినాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎందుకనేవి నెక్స్ట్ లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. డాక్టర్ Allison was advocating new birth control movement and was preaching among the working class. So this is the contention. This is the problem. Dr. Allison was in support of the new birth control movement. He advocated family planning program, and so he was teaching the same to the working class. And since Mr. Hills was a staunch Puritan and was quite against birth control, was very unhappy with Dr. Allison. So Mr. Hills did not like it because he was a Puritan. ఇలాగా ప్యూరిటన్ కాబట్టి ఈ బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్, ఆర్టిఫిషియల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్కి హిల్స్ బాగా వ్యతిరేకి. అందుకనే వీళ్ళిద్దరి మధ్య తేడాలు, భేదాభిప్రాయాలు వచ్చేసినాయి. Allison ఏమో బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్ ఉండాలి అని అభిప్రాయపడితే హిల్స్ అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకం చూపించాడు.
This contention had led to the removal of Dr. Allinson from the society. సొసైటీ నుండి ఈ గొడవ కారణంగానే, ఈ విభేదానికి కారణంగానే హిల్స్ అలిన్సన్ని సొసైటీ నుంచి రిమూవ్ చేసేసాడు, తీసేశాడు. Gandhiji also did not like the artificial methods of birth control propagated by Dr. Allinson. Gandhiji was also against these artificial methods of birth control movement. But Gandhiji was against it, but he said that moral reasons should not play a role in the removal of Dr. Allinson from that vegetarian society. Vegetarian society వేరు, వ్యక్తిగతమైనటువంటి మోరల్ ఫీలింగ్స్ వేరు. కాబట్టి వీటిని రెండిటిని కలపకూడదు. కానీ గాంధీజీ దీనికి ఇష్టపడక గాంధీజీ కూడా ఈ సొసైటీ నుంచి రిజైన్ చేసేసాడు. యాక్చువల్గా గాంధీజీ వాంటెడ్ టు స్పీక్ హిస్ వ్యూస్ ఇన్ ద మీటింగ్, బట్ హీ కుడ్ నాట్. గాంధీజీ తన వ్యూస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుందాం ఈ మీటింగ్లో అనుకున్నాడు, కానీ అనుకోలేకపోయాడు, దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయాడు. He wrote down his views and got it read out. తన వ్యూస్ అన్నిటిని, తన ఉద్దేశాలని అన్ని చివరికి రాతపూర్వకంగా పెట్టి ఇంకొకరితోనే చదివించగలిగాడు, కానీ ఆడియన్స్ని ఫేస్ చేసి చదవలేనంత షై ఫీల్ అయిపోయాడు. Thus, his first attempt to speak at a public meeting was a failure. So, he failed in his first attempt to speak. తను మాట్లాడదలుచుకున్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ పబ్లిక్ మీటింగ్లోనే తను మాట్లాడలేకపోయాడు, ఒక ఫెయిల్ అయిపోయాడు అనమాట. హిస్ సెకండ్ అటెంప్ట్ వాజ్ అట్ ఎ మీటింగ్ ఇన్ వెంట్నార్ అనే ప్రదేశంలో తన సెకండ్ అటెంప్ట్, తన పబ్లిక్ మీటింగ్లో మాట్లాడడానికి అవకాశం వచ్చింది. మిస్టర్ హవర్డ్, a promoter of vegetarianism, asked Gandhi to speak on the same topic. So, Mr. Howard gave him a chance. He was a promoter of vegetarianism, and Gandhiji was also the promoter of vegetarianism. And he asked, Mr. Howard asked Gandhiji to speak on the same topic. Gandhi confessed that he could neither speak nor read out the written script boldly. In this time also, he could not speak, nor could he read out the written script. But he made Dr. Allinson to read out for him. So he failed again. He felt very sad for his incapacity. గాంధీ గారు ఈసారి ఆ సభలో మాట్లాడలేకపోయాడు, కనీసం రాసింది కూడా చదవలేకపోయాడు. కానీ డాక్టర్ ఆలిన్సన్తో దాన్ని చదివించాడు. కాబట్టి ఈసారి కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాడు. దానికి అయ్యో నేను చదవలేకపోతున్నానే, నాకు కెపాసిటీ లేదా అని చాలా బాధపడిపోయాడు. హిస్ లాస్ట్ ఎఫర్ట్ టు డెలివర్ ఎ పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ వాజ్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ హిస్ డిపార్చర్ ఫర్ హోమ్. సో ద లాస్ట్ ఛాన్స్, దిస్ టైమ్ హీ వాజ్ అబౌట్ టు లీవ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ రిటర్న్ టు ఇండియా. ఈసారి చివరి అవకాశం మరలా వచ్చింది. ఎప్పుడంటే ఇంకా ఇంగ్లాండ్లో చదువు ముగించుకుని ఇండియాకి వచ్చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్న రోజున తనకి ఒక స్పీచ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం వచ్చింది. గాంధీజీ ఇన్వైటెడ్ హిస్ వెజిటేరియన్ ఫ్రెండ్స్ టు డిన్నర్ ఇన్ హాల్బార్న్ రెస్టారెంట్. గాంధీజీ తన వెజిటేరియన్ స్నేహితులందరినీ కూడా హాల్బార్న్ రెస్టారెంట్లో డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేశాడు. As part of this celebration, when his turn came to speak, Gandhiji stood up to make a humorous speech, but he couldn't open his mouth and simply said, "Thank you," and sat down. So, ఇలాంటి సెలబ్రేషన్స్ని ఇంగ్లాండ్లో చాలా ఘనంగా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. సో అందులో అందరూ స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. గాంధీజీని తన టర్న్ వచ్చింది మాట్లాడడానికి.
గాంధీజీ చాలా హ్యూమరస్‌గా, హాస్యాస్పదంగా చాలా బాగా మాట్లాడాలని అనుకున్నాడు గానీ, మాట్లాడలేకపోయాడు. నిలబడ్డాడు. నిలబడి చివరికి థాంక్ యూ అని చెప్పి కూర్చుండిపోయాడు అంతే ఏం మాట్లాడకుండా. థస్ హి మేడ్ హిమ్‌సెల్ఫ్ లుక్ రిడిక్యులస్. అంతే తను తాను చాలా అందరికీ ఒక జోక్ అయిపోయాడు. ఒక హాస్యాస్పదంగా మారిపోయాడనమాట. Gandhiji said that he had got over this shyness to a certain extent, but not completely. గాంధీజీ ఏమని రాశాడంటే ఆ బుక్‌లో అది కొంతవరకు దాన్ని జయించగలిగాడు గానీ పూర్తిగా దాన్ని ఆ సిగ్గుని ఓవర్‌కమ్ చేయలేకపోయాడు. హి కుడ్న't ఫేస్ స్ట్రేంజ్ ఆడియన్స్. క్రొత్తగా ఏదైనా సభలో మాట్లాడాలి అంటే అక్కడ అసల మాట్లాడలేకపోయేవాడు. గాంధీజీ కాల్డ్ దిస్ షైనెస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్. సో గాంధీజీ ఈ సిగ్గుని, ఈ షైనెస్‌ని ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్. దీనిని ఒక ఒక ప్రణాళికబద్ధమైనటువంటి ఒక న్యాయమైనదిగానే దాన్ని పిలుస్తున్నాడు. అంటే విచ్ హి ఫెల్ట్ వాస్ నెవర్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్ టు హిమ్. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా అది డిసడ్వాంటేజ్ అవ్వలేదు. ఆయనకి నష్టంగా అయిపోలేదు. అది లాభంగానే ఉంది అని రాస్తున్నాడు. హి కన్ఫెస్డ్ దట్ హిస్ షైనెస్ హ్యాడ్ బీన్ అ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ టు హిమ్. ఈ సిగ్గు తనకి ఎంతో లాభదాయకంగా మారింది అని తను ఒప్పుకుంటున్నాడు. హిస్ హెసిటెన్సీ ఇన్ స్పీచ్ వాజ్ once an annoyance had become a pleasure to him. So his hesitancy in speech, hesitancy అంటే తన యొక్క స్పీచ్‌లో తచ్చాడడం, వెనుకంజ వేయడం, which was once an annoyance. ఇలాగా మాట్లాడాలనుకోవడం, మాట్లాడలేకపోవడం అనేది చాలా విచారించదగినటువంటి విషయం అయినప్పటికీ ఇప్పుడు అది ఆయనకి సంతోషకరమైన ఒక ప్లెజర్‌గా అయిపోయింది. అనాయన్స్ ఒక గాంధీజీకి ఒక ప్లెజర్‌గా, సంతోషకరమైనటువంటి విషయంగా ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ అతనికి ఒక ప్లెజర్‌గా, సంతోషకరమైనదిగా మారిపోయింది. ఇట్ టాట్ హిమ్ ఎకానమీ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ ఆయనకి ఏం నేర్పిందంటే ఎకానమీ ఆఫ్ వర్డ్స్. తక్కువగా మాట్లాడడం. అంటే అధికంగా మాట్లాడకుండా తక్కువ మాట్లాడడం అనేది ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ నేర్పినటువంటిది. కంట్రోలింగ్ హిస్ టంగ్ ఆర్ పెన్ హ్యాడ్ బికమ్ న్యాచురల్ టు హిమ్. తన యొక్క టంగ్ని, పెన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది అది ఒక సహజమైన ఒక న్యాచురల్ థింగ్ అయిపోయింది గాంధీజీకి. డ్యూ టు హిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్, Gandhiji has learnt, it has taught him economy of words, controlling his tongue and pen, and this has become very, very natural to him. సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక న్యాచురల్ టాలెంట్ లాగా అయిపోయింది. Hence in his life there were no regrets for his speech or writing. So there were no regrets. ఏ విధమైనటువంటి తనకి బాధలు లేవు. తన మాట్లాడిన మాటలో గాని, రాసిన రాతల్లో గాని ఏ విధమైనటువంటి రిగ్రెట్స్ తనలో లేవు. ఎందుకంటే గాంధీజీకి కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ అనేది ఉండింది కాబట్టి. దిస్ డిసిప్లిన్ స్పేర్డ్ హిమ్ మిస్‌హ్యాప్స్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో ఈ డిసిప్లిన్ గాంధీజీకి ఎన్నో నష్టాలు, సమయాన్ని వృధా పరుచుకోకుండా ఆయనకి సహాయపడింది. ఎక్స్పీరియన్స్ టాట్ హిమ్ దట్ సైలెన్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ఎ వాటరీ ఆఫ్ ట్రూత్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమని నేర్పించిందంటే యాక్చువల్గా సైలెన్స్ అనేది, నెమ్మదిగా ఉండడం అనేది ఒక స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్, ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక క్రమశిక్షణ. అది నీ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడంలో అది పెద్ద పాత్ర వహిస్తుంది. సైలెన్స్ వుడ్ హెల్ప్ హిమ్ టు ఓవర్కమ్ హ్యూమన్ వీక్నెస్ ఆఫ్ వాగింగ్ ద టంగ్. సైలెన్స్ మానవుల యొక్కలో ఉండేటువంటి గొప్ప బలహీనత ఏంటంటే
ఈ యొక్క నాలుకను ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకోవడమే. కాబట్టి ఈ మానవ బలహీనతను జయించాలంటే సైలెన్సే చాలా గొప్ప ఆయుధం. గాంధీజీ felt that all the talks and speeches were a waste of time and of no use. గాంధీజీ ఏమని అన్నాడంటే అన్ని ఈ యొక్క స్పీచెస్ తర్వాత ఈ యొక్క లెక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా సమయం వృధా పరుచుకునేవే, వ్యర్థం. Thus, he concluded that Chinese had been his shield and buckler. సారీ, ఇక్కడ టైపో ఎర్రర్ పడింది. BUCKLER, buckler. Had been his shield and buckler. BUCKLER. It had allowed him to grow in the discernment of truth. కాబట్టి గాంధీ గారు ఏమని కంక్లూడ్ చేస్తున్నారంటే ఎస్ఏని, షైనెస్ అనేది తనకి ఒక షీల్డ్ అండ్ బక్లర్గా, ఒక రక్షణ కవచంగా తనకి సహాయపడింది. అది తనకి సత్యాన్ని గ్రహించడంలో, డిసర్న్మెంట్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ట్రూత్, సత్యాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఎదగడంలో ఈ యొక్క షైనెస్ అనేది ఆయనకి ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ షీల్డ్ అండ్ బక్లర్, ఆయనకు ఒక కవచముగా ఆయనకి ఉండింది. కాబట్టి గాంధీజీ అనేకమైనటువంటి నోటితో వచ్చేటువంటి డేంజర్స్ నుంచి, అన్నిటి నుంచి తప్పించుకోగలిగాడు. సో ఈ గొప్ప సత్యాన్ని గాంధీజీ ఈ యొక్క పాఠంలో, ఈ లెసన్లో he has been expounding to us this great truth about his discernment of truth by believing that shyness is his shield actually. So students, I will give you the link in the description box, and in the link you'll be given the notes and the meanings for this lesson, so you can check for the link. So thank you once again, and be alert and be patient for all these lessons. Thank you once again.